the presentation of the bishop-elect. దేవునియందు సన్మానింపబడిన తండ్రి, భక్తిపరుడును పాండిత్యం గలవాడునైన ఈ సేవకుడు బిషపుగా పచ్చిబడుటకు యోగ్యుడని మీ ఎదుట నిలబెట్టుచున్నాము. Let the instrument of his selection and appointment be read. Instrument of election and appointment of Reverend P. Isaac Varaprasad as the Bishop in Rayalaseema Diocese. We, the undersigned officers of the Synod of Church of South India, namely the Most Reverend A. Dharmarajar and Bishop in South Kerala Diocese, the Right Reverend Dr. K. Reuben Mark, Deputy Moderator and Bishop in Karimnagar Diocese, and Advocate C. Fernandez Satharaja, General Secretary, authorized under the Constitution, do hereby certify that the members of the Executive Committee of the Synod of Church of South India are satisfied that Reverend P. Isaac Varaprasad, Council of the Rayalaseema Diocese, and was duly appointed by the board convened for the purpose to be the Bishop in Rayalaseema Diocese in Church of South India, and that the members of the Synod Executive Committee have also expressed their willingness to confirm the appointment. We therefore hereby confirm the said election and appointment under Rule 32 of Chapter 6 of the Constitution of Church of South India. Beloved, this is he whom we intend, God willing, this day to consecrate as bishop. You have heard that he has been duly elected and appointed, and that the appointment has been confirmed by those who have authority to do so. We therefore ask you to declare your assent. Shall we all stand? We ourselves, our sufficiency is from God. Do you trust that he is by God's grace worthy to be consecrated? We trust he is worthily. To God be with glory. The Lord be with you. Let us pray. Almighty God, giver of all good things, who by thy own Spirit has appointed a diversity of ministries in thy church, mercifully behold this thy servant, now called to office of bishop, and so replenish him with the truth of thy gospel, adorn him with innocency of life, and fill him with the power of thy Holy Spirit, that both by word and good example he may faithfully and joyfully serve thee to the glory of thy name and the building up of thy church, through the merits of our Savior Jesus Christ, who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen. Please be seated. The scripture lessons will be read. మొదటి పాఠముగా మొదటి రాజులు 2వ అధ్యాయము మొదటి నుండి 4 వచనాలు దేవుని మాట భాగాన్ని చదువుకున్నాం.
ఈ ప్రత్యేకమైన ఆరాధనకై ఏర్పాటు చేయబడిన మొదటి పాఠము రాజుల గ్రంథము, మొదటి రాజులు 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనములు. రాజుల గ్రంథము, మొదటి గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనములు ఉన్న దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాము. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఇలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. లోకులందరూ పోవలసిన మార్గమున నేను పోవుచున్నాను. కాబట్టి నీవు ధైర్యం తెచ్చుకొని నిబ్బరము కలిగి నీ దేవుడైన యెహోవా అప్పగించిన దానిని కాపాడి ఆయన మార్గములను అనుసరించిన ఎడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నిటిలో వివేకంగా నడుచుకొందువు. మోషే ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని కట్టడలను, ఆయన నియమించిన ధర్మమంతటిని, ఆయన న్యాయ విధులను, శాసనములను గైకొనుము. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ మనస్సుతోనూ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకునే ఎడల ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్య సింహాసనము మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును. ఇచ్చటి వాక్యము సరి. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి దావీదు కీర్తనలు 119, 105వ వచనము నుండి 112 వచనం దేవుని వాక్య భాగాన్ని అందరూ లేచి నిలిచి ఉండి ఉత్తరంగా చదువుకుందాం. 119వ దావీదు కీర్తన 105వ వచనము నుండి 112 వచనం వరకుల దేవుని వాక్య భాగాన్ని ఉత్తరంగా చదువుకుందాం. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును, నా త్రోవకు వెలుగునయ్యున్నది. నీ న్యాయవిధులను నేను అనుసరించదనని నేను ప్రమాణం చేసి ఉన్నాను. నా మాట నెరవేర్చుదును. యెహోవా, నేను మిక్కిలి శ్రమపడుచున్నాను. నీ మాట చొప్పున నన్ను బ్రతికింపుము. యెహోవా, నా నోటి స్వేచ్ఛార్పణను అంగీకరించుము. నీ న్యాయవిధులను నాకు బోధింపుము. నా ప్రాణము ఎల్లప్పుడూ నా అరిచేతిలో ఉన్నది, అయినను నీ ధర్మశాస్త్రం నేను మరువను. నన్ను పట్టుకొనుటకై భక్తిహీనులు ఉరియొడ్డిరి, అయినను నీ ఉపదేశముల నుండి నేను తొలగి తిరుగుటలేదు. నీ శాసనములు నాకు హృదయాంతకరములు, అవి నాకు నిత్య స్వాస్థ్యమని భావించుచున్నాను. నీ కట్టడలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరుచుకొని ఉన్నాను. కూర్చొని 2వ పాఠం అనుకున్నాం. రాయలసీమ అధ్యక్ష మండల పీఠాధిపతి ప్రతిష్టారాధనకై ఏర్పాటు చేయబడిన 2వ పాఠము నూతన నిబంధన నుండి అపోస్తలుల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 28వ వచనం నుండి 35వ వచనం వరకు గల దేవుని వాక్యము చదవబడును. అపోస్తలుల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 28వ వచన ప్రారంభము. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు
పరిశుద్ధాత్మను దేని యందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెను ఆ యావత్తు మందను గూర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. నేను వెళ్ళిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియను. వారు మందను కనికరింపరు మరియు శిష్యులను తమ వెంట ఈడ్చుకొని పోవలనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలుదేరుదురు. కావున నేను 3 సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్ళు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుష్యునికి మానక బుద్ధి చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మెలకువగా ఉండుడి. ఇప్పుడు దేవునికిని ఆయన కృపావాక్యమునకును మిమ్మును అప్పగించుచున్నాను. ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుటకును పరిశుద్ధపరచబడిన వారందరిలో స్వాస్థ్యం అనుగ్రహించుటకును శక్తిమంతుడు. ఎవని వెండినైనను బంగారమునైనను వస్త్రములనైనను నేను ఆశింపలేదు. నా అవసరముల నిమిత్తమును నాతో ఉన్నవారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియను. మీరును ఈలాగు ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలననియు పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభువైన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకొనవలననియు అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెప్పెను. ఇచ్చటికి పాఠం సరి. పాఠము స్వత పాఠం చదువుచుండగా అందరం లేచి నిలుచున్నాము. ఈ ప్రశస్త సమయంలో ఏర్పాటు చేయబడిన దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి పరిశుద్ధైన యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 19వ వచనము నుండి 23వ వచనం వరకు చదువుకుందాము. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 19వ వచన ప్రారంభము. ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడియున్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను. ఆయన అలాగ చెప్పి వారికి తమ చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి. అప్పుడు యేసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగునుగాక, తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేనును మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను. ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మకుడి మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును, ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచిడనిత్తురో అవి నిలిచి ఉండనని వారితో చెప్పాను. ఇచ్చటికి దేవుని వాక్యం సరి. ఈ చక్కని దినమున రెవరెండ్ ఐజాక్ వరప్రసాద్ గారు రాయలసీమ అధ్యక్ష మండలానికి పీఠాధిపతులుగా వారు కాన్సిక్రేట్ చేయబడి ఈ పర్వదినం ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడని
నమ్ముతూ దేవాతి దేవుడు మనందరి రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుకు నా నిండు కృతజ్ఞతలు, స్తోత్రాలు, హల్లెలూయాలు చెల్లిస్తూ దక్షిణ ఇండియా సంఘ మోడరేటర్ తండ్రి గారి పక్షమున మరియు జనరల్ సెక్రటరీ అడ్వకేట్ ఫెర్నాండెస్ గారి పక్షమున హానరీ ట్రెజరర్ గారైన ప్రొఫెసర్ విమల్ గారి పక్షమున ఈ దినమున ప్రత్యేకంగా కాన్సిక్రేట్ చేయబోయే ఐజక్ వరప్రసాద్ అయ్య గారిని నేను ప్రత్యేకమైన శుభాలతో, అభినందనాలతో వారిని అభినందిస్తున్నాను. హార్టీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ యాజ్ యు ఆర్ చోజన్ టు బి కాన్సిక్రేటెడ్ యాజ్ అ బిషప్ ఆఫ్ రాయలసీమ డయాసిస్. ఇంకా కొద్ది క్షణాలలో తాను ఈ అధ్యక్ష మండలానికి పీఠాధిపతులుగా కాబోతున్న ఈ సందర్భంలో మరి ఒకసారి నాకు ఈ రీతిగా అవకాశం దొరుకుతుందో లేదో కానీ ఐజక్ వరప్రసాద్ గారు, అయ్య గారు, బాబు, వెల్కమ్ ఇంటూ ఎపిస్కోపల్ ఫ్యామిలీ. ఈ యొక్క బిషప్ల కుటుంబంలోకి నిన్ను ప్రేమతో అమ్మగారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ దినము ప్రత్యేకంగా దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడని, నీ జీవితంలో నమ్మాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఏర్పరచుకున్నవాడు దేవుడే అని నీవు నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమ కొరకే ఈ పరిచర్యను కొనసాగిస్తావని, అధ్యక్ష మండలానికి ఆశీర్వాదకరంగాను, సినర్కు ఎంతో గర్వనీయమైన ఒక చక్కని బిషప్ గారిగా, పీఠాధిపతులుగా నువ్వు కొనసాగుతావని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. చదవబడినటువంటి పాత నిబంధన పాఠము 1 రాజులు 2వ అధ్యాయం 4 వచనాలలో సొలొమోను అప్పుడే రాజుగా నియమింపబడినప్పుడు తన తండ్రి దావీదు కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు కుమారునికి. అలాగే బాబు ఐజక్ వరప్రసాద్ గారు, మీరు ఇంకా కొన్ని క్షణాలలో మీరు బిషప్ గా కాన్సిక్రేట్ చేయబడుతున్న మీతో అలనాడు దావీదు ద్వారా దేవుడు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు అప్పుడప్పుడే అభిషేకింపబడిన రాజు వలె దావీదు ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. సొలొమోనుకు చెప్తున్నాడు 1 రాజులు 2వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో, ఇది యెహోవా అప్పగించినది. సొలొమోనుతో అంటున్నాడు, దావీదు అంటున్నాడు, సొలొమోను నీ తండ్రి అప్పగించాడని నమ్మకునువిది, కానీ ఇది యెహోవా నీకు అప్పగించాడు. ఈ భాగ్యము ఈ అధ్యక్ష మండల పీఠాధిపతిగా నీకు దావీదు మానవుడు కాదు నాయనా నీకు అప్పగించింది. నేను నీ తండ్రిని కావచ్చు, కానీ నేను మానవునైనా నేను నీకు ఇది అప్పగించలేదు. సొలొమోనుతో చెప్తున్నాడు. ఎందుకొరకంటే సొలొమోను జీవితంలో మానవుల ద్వారా తాను రాజుగా అభిషేకింపబడ్డాడని సొలొమోను నమ్మకూడదని దావీదు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు తండ్రిగా తన కుమారునికి. సొలొమోన్, ఇది ఈయలోక తండ్రి అయిన దావీదు కాదు నాన్న నీకు ఇచ్చింది. ఇతరులు అనుకుంటారు మనవులు ఇచ్చారని. ఒక రాజవంశములో మరి ఒక్కడు కుమారుడు రాజు అవుతాడని అది ఆనాటి ఆనవాతి. కానీ సొలొమోను, నీవు అందరు రాజుల కుమారుల వలె వాళ్ళు రాజులైనట్టు నువ్వు కాలేదు. నీవు చాలా ప్రత్యేకంగా నీవయ్యావు. నేను తండ్రిగా నేను రాజునని, కుమారుడుగా నీవు రాజు అవుతావని అలాంటి ఆలోచనతో ఉండొద్దు. నీవు ఎలా నమ్మాలంటే సొలొమోనుతో చెప్తున్నాడు, ఇది యెహోవా నీకు అప్పగించాడని నమ్ము. 2వ అధ్యాయం వచనంలో అక్కడ చక్కగా రాయబడినది, యెహోవా అప్పగించినది. ఐజక్ అయ్య గారు,
నీ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా నీవు నమ్మాలి ఏంటంటే ఇది యెహోవా నాకు అప్పగించడు. మానవులుగా ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచన చేస్తుంటాం, కానీ నీ జీవితంలో మాత్రము ఇది యెహోవానే ఇచ్చాడని నీ జీవితంలో నమ్మాలి. నీవెప్పుడైతే నమ్ముతావో అప్పుడే దాన్ని నీవు కాపాడుకోగలుగుతావు. మానవులు ఇచ్చింది ఇవాళ ఇస్తారు, రేపు తీసేసుకుంటారు, ఇవాళ నిలబెడతారు, రేపు పడేస్తారు. కానీ దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు కాపాడుకున్నంతసేపు నీ నిలబడతావు. ఎవరు పడేయలేరు, నిన్ను ఎవరు త్రోసివేయలేరు, నిన్ను ఎవరు తీసేయలేరు. ఎందుకంటే ఇది యెహోవా అప్పగించింది, దీన్ని కాపాడుకోను. అదే అంటున్నారు దావీదు తన కుమారుని చెప్తున్నారు, నాన్న ఇది అందరికీ దొరకదు బిడ్డ, ఇది యెహోవా ఇచ్చినది, నువ్వు కాపాడుకోవాలి. దీనిని నీవు కాపాడుకోవడానికి నీ జీవితంలో నీకు ఎలా బ్రతకాలంటే దీన్ని కాపాడుకోవడానికి అదే 2వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ధైర్యంగా ఉండము, ధైర్యం తెచ్చుకో. ఎందుకొరకనంటే సొలొమోను చిన్న వయసులో అయ్యాడు, భయపడుతుండొచ్చు. అంతలో తండ్రి కూడా ఇహలోక యాత్ర ముగిస్తున్నాడు. మొదటి వచనంలో చూస్తే అర్థమవుతుంది మనకు, తండ్రి ఇక అప్పగించిన తండ్రి యెహోవా దేవుడు అప్పగించాడు, కానీ తండ్రి చెప్తున్నాడు, నాన్న నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలంటే, ఎందుకంటే నువ్వు చిన్నవాడివి, నీకు అనుభవం లేదు, కానీ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి. ఐజాక్ బాబు దావీదు చెప్తాడు కుమారునితో, నానా నేను వెళ్ళిపోతున్నా, నేను ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను లేనని నువ్వు భయపడకు నాన్న, ఒంటరి వాళ్ళని భయపడకు. ఐజాక్ బాబు చాలా పర్యాలు అందరూ అంటారు, మేము ఉన్నాం తండ్రి గారు నీతోని, మేము మీతో ఉంటాము, కానీ అందరూ వెళ్ళిపోతారు నాన్న. కొన్నిసార్లు ఒంటరి వాడిగా అయిపోతాం. చివరికి నీతో ఉండేది గుర్లమ్మ. అందుకే సొలొమోనుతో దావీదు అంటాడు, సొలొమోను ధైర్యంగా ఉండవు, నేను వెళ్ళిపోతున్నా నాన్న. నువ్వు అనుకుంటుండొచ్చు, నాన్న ఉంటే నువ్వు పరిపాలిస్తున్నా, నీ పరిపాలనలో ఏదైనా కావాలనుకుంటే నువ్వు నాన్న అడగొచ్చని అనుకున్నావు, నాన్న నీకు ఎన్నో సలహాలు ఇస్తాడు అనుకుంటున్నావు, నాన్న నీకు తోడైంటాడు అనుకుంటున్నావు, కానీ నేను వెళ్ళిపోతున్నా నాన్న, నేను వెళ్ళిపోతున్నా. కానీ నువ్వు ఒంటరి వాడవని ధైర్యంగా భయపడ, కానీ ధైర్యంగా ఉండవు. ఈ పరిచర్యలో సొలొమోనుతో దావీదు అంటాడు, రాజుగా అయ్యావు నాన్న చిన్న వయసులో, కానీ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి. ఈ పరిచర్య నీకు ఇవ్వబడుతున్న పరిచర్య, నీకు ధైర్యం కావాలి. ఇంతకాలము ఒక ప్యాస్టేట్కి నీవు క్షేమంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఈ అధ్యక్ష మండలానికి నీవు చైర్మన్వి. కొన్నిసార్లు అనుకుంటుంటాం, అయ్యో ఈ చిన్నదే నాకు అనేక సార్లు కష్టాలు అనిపించింది, ఎన్నో సమస్యలు ఎదురైనాయి, ఎన్నో బాధలు ఎదుర్కొన్నాను, ఇప్పుడు నేను ఇంత పెద్ద అధ్యక్ష మండలంలో నేను ఎలా ఎదుర్కోగలను, నేను ఎలా సాధించగలను, ఎలా ఈదగలుగుతాను అనుకుంటున్నావు కదా. దావీదు కుమారునితో సొలొమోనుతో చెప్పింది దేవుడు నీతో కూడా చెప్తున్నాను నాన్న, ధైర్యంగా ఉండవు, ధైర్యంగా ఉండవు. ఎందుకొరకంటే నిన్ను ఏర్పరచుకున్నవాడు, నీకు బాధ్యత అప్పగించిన వాడు నీతో ఉన్నాడు. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరి వాడగాలేవు, ఎన్నడూ ఒంటరి వాడుగా ఉండవు. అందుకొరకే ఎన్నో పర్యాలు నువ్వు ఆ ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తుంటావు నాన్న. కానీ ధైర్యం తెచ్చుకో, ధైర్యంగా ఉండు. నన్ను ఏర్పరచుకున్న దేవుడు, నాకు బాధ్యత అప్పగించిన దేవుడు నాతో ఉంటాడు అని ధైర్యం తెచ్చుకో. ఎందుకంటే హీబ్రూ 13:5 చెప్తాడు, నేను ఎన్నడూ విడువను, నిన్ను ఎన్నడూ ఎడబాయను. ఐజాక్ బాబు చాలా మంది వదిలేస్తాను నాన్న, ఎన్నెన్నో మాటలు చెప్తాను, కానీ కొన్నిసార్లు గాఢంగా కారుపులేలో నడిచినప్పుడు
ఒంటరిగా నడవదా, కొన్ని రాత్రులు ఏడుచుకుంటావు కూడా, ఒక గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ఏడుస్తుంటావు కూడా. కానీ ధైర్యం తెచ్చుకో, యు ఆర్ నెవర్ అలోన్. పాడుతుంటాం కదా, నో నెవర్ అలోన్, నో నెవర్ అలోన్. He promised never to leave you, never to leave you alone. అందరూ నిన్ను ఒంటరి వాడుగా వదిలేస్తున్నారు, కానీ ఏ దేవుడు నీకు ఇది అప్పగించాడు, ఆ దేవుడు నిన్ను వదిలేనా, దేవుడు నిలబెట్టుకుంటాడు, ఆ వాగ్దానం నిలబెట్టుకుంటాడు. అంతేకాదు, ఈ ధైర్యం అనేది నీ జీవితంలో లేకపోతే సాగించలేము నాన్న. దేవుడు అప్పగించిన ఈ పరిచర్యను కాపాడుకోలేము మనం. ధైర్యం కావాలి. ఈ ధైర్యం దేవుడే మనకు. అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి తాను ఈ ప్రపంచాన్ని దాదాపుగా గొప్పగా జయించేశాడు. అందుకనికే అతడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అంటారు తనను. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అని వాడు పరిపాలిస్తున్న తన జీవితంలో ఒక యుద్ధము జయించాక అందరూ తిరిగి జయోత్సవ కేకలతో వచ్చారు. కానీ ఆ సైనిక అధికారి మాత్రం అతడు సంతోషంగా లేడు. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అడుగుతున్నాడు, ఏంటయ్యా, రాజ్యం ఆనందిస్తుంది మనం జయించామని యుద్ధము, నీలో ఎందుకు ఆ సంతోషం కనిపించడం లేదు, ఎందుకు ఆనందపడడం లేదు నువ్వు అని అంటే, అప్పుడు ఆ సైనిక అధికారి అంటాడు, అయ్యా, ఈ యుద్ధంలో సైనికులు అందరూ నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో చూపెట్టారు ఈ సైనికులందరూ. కానీ ఒక్కడు మాత్రము వాడు శత్రు మీద ఖడ్గం కూడా దుయ్యలేదయ్యా. శత్రువులు వస్తుంటే వీడి వెనుకకు పరిగెత్తుస్తున్నాడు. వాడిని చూస్తుంటే భయం, బాధ అనిపించింది. ఇలాంటి వాడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అనే వాడి కింద యుద్ధ భూమిలో ఈ సైనికుడు ఇలా భయపడుతున్నాడు ఏంటి అని. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ విని ఆ సైనికుడు తీసుకొని రా అన్నాడు. కారణము, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఒకసారి విలేకరులు ప్రశ్నించినప్పుడు, అనేక మంది అతన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు, అయ్యా, వాట్ ఈస్ యువర్ సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్, ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంతగా జయించడంలో సీక్రెట్ ఏంటి, రహస్యం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు అలెగ్జాండర్ ఒకటి చెప్పాడు, ధైర్యం అన్నాడు. ధైర్యం. ఆ సైనికుడిని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ సైనికుడు పికివాడుగా కనిపించినప్పుడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అంటాడు, ఆ సైనికుని పేరేంటయ్యా అని అడుగుతాడు. ఆ సైనికుడు అంటాడు, నా పేరు అలెగ్జాండర్ అంటాడు. అప్పుడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అంటాడు, అయ్యా, నీ పేరైనా మార్చుకో, లేదా పిరికితనాన్ని తీసేసుకో. ఐజాక్ బాబు, ధైర్యం ఉన్నట్లయితే ఈ అధ్యక్ష మండలంలో ప్రతి సమస్యను జయించగలుగుతాం. ధైర్యం ఉన్నట్లయితే అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ చక్రవర్తి ధైర్యముతో ప్రపంచాన్ని ఎంతగా జయించాడు. దేవుని చేత నీవు ఎన్నుకోబడిన నీవు, దేవుని చేత నువ్వు అప్పగింపబడిన నీవు ధైర్యంగా ఉంటే ఇంకా అన్ని జయించవచ్చు. ఈ అధ్యక్ష మండలంలో జయించలేక ఉన్నటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ అధ్యక్ష మండలంలో దేవుడు అడుగు, దేవా, నాకు ఆ ధైర్యం, నాకు ఆ ధైర్యం ఈ దేవా, ఇవన్నీ జయించడానికి. అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి అనేవాడు ధైర్యంతో ప్రపంచాన్ని ఇన్ని రీతులు జయించాడు. దేవా, నీ బిడ్డ నేను, నీ చేత నేను ఎన్నుకోబడ్డాను, నువ్వు నాకు అప్పగించావే దేవా, నాకు ఆ ధైర్యం ఇస్తే ఈ అధ్యక్ష మండలంలో ఎన్ని ఉన్నా, ఎటువంటి వారున్నా దేవా, నేను అన్ని జయించగలుగుతాను దేవా, అన్ని జయించగలుగుతాను. అడుగు ధైర్యాన్ని. అంతేకాదు, 2వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కొన్ని గైకొనమని చెప్తుంటాడు.
దావీదు తన కుమారుని సొలొమోనుకి చెప్తుంటాడు, నానా నీకు చాలా జ్ఞానం ఉండొచ్చు. సొలొమోను జ్ఞానానికి మారుపేరు. అలాంటి వానికి తండ్రి చెప్తున్నాడు, నానా నీ జ్ఞానంతో కాదు నాన్న, నీవు దేన్ని గైకొంటే నీ జ్ఞానాన్ని గైకొనకు, కానీ దేవుని కట్టడలను గైకొను. నీవు అనేక ధైర్యవంతుడి, న్యాయ విధులను గైకొను, శాసనలను గైకొను నానా, ప్రజల మాటలు గైకొనొస్తాను. ఐజక్ బాబు చాలాసార్లు ప్రజల మాటలు గైకొని ఎన్నో సమస్యలు పాలవుతూ ఉంటాం. ప్రజల ఒత్తిళ్లకు, ప్రజలు మోసాలు చేస్తుంటారు మనను. కొన్నిసార్లు మన ప్రాణం పీక మీద పెట్టి దాడి చేసి సంతకాలు పెట్టమంటాడు. ఈ పేపర్ల మీద సంతకం పెడతావా సస్తావా అని అంటుంటారు. కానీ tell them నేను దేవుడు చెప్పిందే చేస్తాను, నేను దేవుడు చెప్పిందే గైకొంటాను. మానవులారా మీరు చెప్పినవి నేను గైకొన్నాను. దావీదు అదే సొలొమోనుతో చెప్తాడు, సొలొమోను నీవు వీటిని గైకొనకు నానా, వీటిని గైకొను అని 1, 2, 3, 4 చెప్తా ఉంటాడు. చివరిగా దావీదు చెప్తాడు, కుమారుడా నీవు జీవించిన విధానంతోనే దేవుని వాగ్దానము, నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నువ్వు నెరవేర్చినట్టు వాడు అవుతావు. దేవుడు ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. ఈ అధ్యక్ష మండలానికి ఎన్నో దేవుడు వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. అవన్నీ కార్యరూపంలో నెరవేరబడాలంటే నేను ఐజక్ బాబు దేవునికి లోబడు. ఈ చక్కని పరిచర్యల సొలొమోను దేవుడు వాడుకున్నట్లు దేవుడు నిన్ను, అమ్మగారిని, నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు వాడుకొని మహిమ పొందాలని ఆశిస్తూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ వి ఆల్వేస్ అష్యూర్ యూ, మేము ఎల్లప్పుడూ నీతో మా ప్రార్థనలో ఉంటాయి. Our prayers are with you. Cheer up. You are God's child. You are God's chosen vessel. Live for God. దేవుని కొరకు బ్రతుకు. నువ్వు దైవునికి భయపడితే మనుషులకు భయపడవు నాన్న. ఎన్నోసార్లు భయపట్టిస్తుంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫియర్ గాడ్ యూ విల్ నెవర్ ఫియర్ ఎనీబడీ. సో ఫియర్ గాడ్. God be with you. Amen. Let us stand and affirm our faith by saying Nicene Creed. నైసియా విశ్వాసంతో మన విశ్వాసాన్ని ఒప్పుతున్నాము. పరలోక భూలోకములకును దృశ్యాదృశ్యములన్నిటిని సృష్టికర్తకు సర్వశక్తుల తండ్రి అయిన ఒకటే దేవుని నమ్ముచున్నాను. దేవుని అద్వితీయ కుమారుడును ఒకటే ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నమ్ముచున్నాను. ఆయన అన్ని లోకముల కన్నా ముందు తన తండ్రి నుండి జన్మించిన వాడును, దేవుని నుండి దేవుడును, వెలుగు నుండి వెలుగును, నిజమైన దేవుడు నుండి నిజమైన దేవుడును, సృజింపబడక జన్మించిన వాడును, తండ్రితో ఏకతత్వం గలవాడునైనాడు. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. ఆయన మనుషులమైన మన కొరకును మన రక్షణ కొరకును పరలోకం నుండి దిగివచ్చి పరిశుద్ధాత్మ వలన కన్యకు మరి ఎందు మనుషుడాయను. ఆయన మన కొరకు పొంతి పిలాతు కాలమందు సిలువేయబడెను. ఆయన బాధపడి పాత పెట్టబడెను. లేఖనం ప్రకారం 3వ దినము తిరిగి లేచి పరలోకమునికి తండ్రి కుడి చేతి వైపున కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆయన సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చక మహిమతో తిరిగి వచ్చును. ఆయన రాజ్యమునకు అంతము లేదు. పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముచున్నాను. ఆయన ప్రభువును జీవమిచ్చువాడును, తండ్రి నుండి కుమారు నుండి బయలుదేరువాడును, తండ్రితోనూ కుమారుతో కూడా ఆరాధింపబడి మహిమ పొందువాడును, ప్రవక్తల ద్వారా పలికిన వాడి నాడు మరియు సార్వత్రికమును అపోస్తలికమైన ఒకటే పరిశుద్ధ సంఘం నమ్ముచున్నాను. పాప విమోచన కొరకైన ఒకటే బాప్తిసం ఒప్పుకొనుచున్నాను. మృతుల పునరుద్ధానము కొరకును రాబో యుగము యొక్క జీవము కొరకును ఎదురు చూచున్నాము. ఆమేన్.
In the name of the Lord Jesus Christ, the Lord and head of the church, who being ascended on high, has given gifts to his people for the building up of his body. We are assembled here to consecrate you as bishop in the one holy, Catholic and Apostolic Church by prayer and the laying on of hands. In this act of consecration, we believe that it is God who gives you the grace and the authority for the office and work to which you are called, and that he does so in answer to the praise of his church and through the actions and words of his appointed ministers. We act and speak as part of the universal church and in the faith that we know with united voice declare in the words of the creed, in order that we may know you, your mind and purpose, and that you may be strengthened in your resolve to fulfill your ministry. You must make the declarations we now put you. Do you believe? So far, you know your own heart that you are called to the office of bishop in the Church of God. I am confident that I am so called. A zeal for the glory of God, love for our Lord Jesus Christ, and a desire for the salvation of all people. So far as you know your own heart, your chief motives for accepting this call. So far as I know my own heart, they are. Do you accept the Holy Scripture as containing all things necessary for salvation and as the supreme and decisive standard of faith? I do so accept them. Do you accept the apostles and Nicene creeds as witnessing to and safeguarding the faith which is set forth in the scriptures? I do so accept them. Will you be diligent in the study of the Holy Scripture, praying for a true understanding of them, that you may be able to feed your people with the bread of life, to lead them in accordance with the God's will? I will, God being my helper. Will you faithfully administer discipline and the order of this church? I will, God being my helper. Will you be a faithful witness of Christ to those among whom you live? And will you lead your people to obey our Savior's command to make disciples of all peoples? I will, God being my helper. Will you do all in your power to ensure that the worship offered by the ministers and people committed to your charge shall be worthy of God's majesty and love? I will, God being my helper. Will you always promote the unity and peace of the diocese and of the whole Church of God? I will, God be my helper. Will you order your own life and that of your household in accordance with God's holy law, that you may be an example for your people? I will, God being my helper. Will you, for the sake of Christ, be gentle and merciful to the poor and weak, and inspire your people to work for justice and peace on earth? I will, God being my helper. Will you see that baptism, the Lord's Supper, and confirmation are duly and regularly administered in your diocese? And will you be faithful, careful, and discreet in ordaining those who are called to the sacred ministry? I will, God being my helper. You believe that you are called to exercise this ministry
within the Church of South India. Do you therefore promise to fulfill the duties of your office in accordance with the Constitution of the Church and of the diocese to which you are appointed? I will, God being my helper. Almighty God, who has given you the will to undertake all these things, give you also the strength to perform them, that he may complete that work which he has begun in you. Faithful is he that calls you, who also will do it through Jesus Christ our Lord. Amen. The song Daivatma Digumu Dasula Paini. At that time, the congregation can be in silent prayer. In
and glorify you, most merciful Father, because to fulfill your plan for the salvation of the human race, you have raised up in every land a holy people, a royal priesthood, a universal church. In your great love, you have given Jesus Christ, your only Son, apostle and high priest of our faith, and the shepherd and guardian of our souls. He took on himself our human nature, and by dying for us, destroyed the power of death. Now seated in majesty at your right hand, he pours forth upon us the manifold gifts of his grace. He makes some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, that they may equip your people for work in your service and may build up his body, the church. Yeah. Send down your Holy Spirit upon your servant, Reverend Payala Isaac Paraprasad Kumbi, in your name and in obedience to your most blessed will, they now ordain and consecrate bishop in your church. Grant that, like your apostles, he may be endowed with the abundance of your grace. Make him a true shepherd to his people, careful to feed and govern your flock, and eager to promote love and unity among all. Inspire him to guide them in worship, and with them to offer spiritual sacrifices acceptable to you. May he proclaim Christ and his reconciling work in all his words and actions in the power of the Holy Spirit. Give him wisdom and humility that he may use his authority to heal, not to hurt, to build up, not to destroy. As chief pastor in his diocese, enable him with understanding and love to guide and encourage his fellow presbyters in their sacred ministry. Make him wise as a teacher and steadfast as a guardian of its faith and sacraments. Defend him from all evil, that as a servant of the sovereign Lord over your household and an ambassador of Christ, he may stand before you blameless. And finally, with all your servants, enter your eternal joy to Jesus Christ, your Son, our Lord, who with you, Father, and with the Holy Spirit, lives and reigns, and is worthy of all honor, glory, and blessing, now and always. Amen. Take this book, a token of authority, which you have received as a bishop in the Church of God. Devote yourself to the reading the scripture and expounding its message, and meditate continually on him who speaks therein. Give yourself wholly to them, that the increase coming thereby may be manifested unto all people. For by so doing, you shall save both yourself and those who hear you. We give the right hand of the fellowship and receive you to take part with us in this ministry. Be the flock of Christ a good shepherd. Feed them, exercising the oversight, not under compulsion but willingly, as God would have you do it, not for sordid again but eagerly.
Do not lord it over those in your charge, but be an example to the flock. Hold up the weak, heal the sick, bind the wounded, restore the marginalized, seek the lost. Be gently yet firm. Be strict without forgetting mercy, that when the chief shepherd shall appear, you may with all the faithful receive the never-fading crown of glory. Jesus says, take up your cross and follow me. Receive this ring, a token and pledge of fidelity. On behalf of the On behalf of the moderator of the Church of South India, Most Reverend Dhanaraj Rasalam Tiruveni, the other officers of the CSI Synod, and all the members of the Synod Executive Committee of the Church of South India Synod, I present the Constitution of the Church of South India Synod to the new Bishop, the Right Reverend Isaac Varaprasad Tandigaru of the CSI Rayalaseema Diocese, to enable him to administer this diocese along with the Diocesan Council towards greater peace, fuller life and closer fellowship in the name of our Christ and Savior Jesus. With joy to take part with us in episcopal ministry. All stand, please. We declare that Reverend Payala Isaac Varaprasad is a bishop in the Church of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Revered Bishop in God, we rejoice that you have been lawfully appointed, consecrated, and installed as Bishop of Rayalaseema Diocese. You have promised to fulfill the duties of your office in accordance with the constitutions of Church of South India and of this diocese. We therefore present to you these copies of the Constitution of the Church of South India and the Constitution of the Diocese of the Rayalaseema, and as representatives of the whole diocese, we promise you all due honor and obedience. రాయలసీమ అధ్యక్ష మండలం తరపున ది రైట్ రెవరెండ్ పెయ్యల ఐజక్ వరప్రసాద్ మిమ్ములను మా కొరకు ప్రతిష్ఠింపబడిన బిషప్ తండ్రిగా స్వీకరించుచున్నాము. రాయలసీమ అధ్యక్ష మండలము మీకు అప్పగించిన అధికారమును చట్టరీత్యా నిర్వర్తించుటలో మా అందరి ప్రార్థనా సహకారములు, గౌరవ విధేయతలు మీకు అందించి క్రీస్తుకు సాక్షులు ఉందుమని విన్నవించుకొనుచున్నాము. In thankfulness to God and trusting His grace, I renew the promise which I have made to fulfill the ministry committed to me this day in accordance with the Constitution of the Church of South India and the Constitution of the Diocese of Rayalaseema. So help me God. Amen.